Morning students, welcome to Sheba online class. I am very happy to see you all through this online class. Okay, so our 11-day classes are over. This is our 12th day class. Okay, from this previous 11 classes, I hope you would have understand the chapter very well. Okay, so just revise whatever I have taught in the 11-day classes. Now let us move to the chapter. So we are going to see new chapter today. Okay, what is the name of the chapter? That is conception and investment function. Okay, so today we are going to see about the conception and the investment function. So all I told you before itself, economic means demand, supply, consumption, function, investment, saving, that only we are seeing. Okay, so in this particularly means important more it is given for the conception investment function. Okay, that we will see. See, I have drawn your one diagram. That means what is the meaning of the consumption function. So you are going to see about the consumption function, meaning of the consumption function. So okay, consumption means what I told you, the consumer, whatever we. So okay, whatever we spend for buying the product, everything, whatever we spend. If you want to spend, if you want to purchase that everything means money is required. Yes or not? So where will the money come? Will it come from the tree or someone will give? No. We work in some places and we earn the money. So earning the money is known as the income. Whatever we earn, that it is known as the income. So this is our conception. So whatever we earn, from that only whatever we required, we spend the money for it. Yes or not? To buy the product, whatever is required, household maybe, whatever it is, from that income only we spend and we purchase whatever is required. So that is given here as an income consumption. That means we, the consumer, and the spending. From the income, how much we spend. That is the concept of this lesson. Okay, so now move to this one. Consumption function is a functional relationship between two aggregates. That means two aggregate they have mentioned. One is consumption and another one is gross national income. One is consumption and another one is the gross national income. So how they have given the example for this one? It is represented as C is equal F within the bracket Y it is mentioned. That means it is given the explanation for this one. It is C is consumption, Y is income, and F it is given about the function. So already I told you children, Y means this income only, the consumption it comes. That means how much we earn, we get the income. From that only consumption, whatever we require, we get and we spend from this money only. This one I will thoroughly give one example on the blackboard. Okay children, what I told you, this conception is always depend upon the criteria of our income. So how much we earn, according to that only we spend. I explained you. That means for example, if we earn 40,000, okay, if you earn 40,000, so in that if you spend 30,000, whatever is required, our product, whatever the things it is required, if you purchase, then remaining the 10,000 will be as an serving. So this everything is dependent upon what? Our income, consumption, whatever we spend. Okay, so for that only example it is given here. Let us move to this one. So here I explained you that C is consumption, Y is our income, and F is function. Okay, so here it is given C. Consumption function indicates functionable relationship between C and Y. There is a relationship between the C and Y. That means I told you just now, I have given on the blackboard. That means income. It depend upon our income only. The consumption always depend upon the income. நம்ம எவ்வளவு வருமானம் மீன்ஸ் நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோமோ அதுல இருந்து தான் நம்ம என்ன நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நம்மளால வாங்க முடியும். ஓகேவா? So that only it is given the relationship between C and the Y. So where C is the dependent. அப்ப C இங்க டிபெண்டன்ட்டா இருக்கா இல்லையா? ஆமா, இது டிபெண்டா தான் இருக்கு. எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? இன்கம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. இன்கம் இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க முடியும். So ஓகேவா? So it is dependent in the Y. C is dependent in the Y. So C is dependent variable. Depend பண்ணி தான் இருக்கணும். And Y is that independent. ஓகேவா? Y வந்து இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கும். ஆமா, இன்கம் வந்து எப்பவுமே இண்டிபெண்டன்ட் தானே, அது எதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதே இல்லையே. ஓகேவா? சேலரி வந்த அப்புறமா தான் நம்ம கன்சம்ஷனுக்கு போகிறோம், என்ன டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பொருட்கள் வாங்கணுன்ட்டு. ஸோ இங்கே சி வந்து
means independent-ஆவே இருக்கு ஓகேவா so y is the independent and c is determined by y so இது எப்பவுமே c வந்து எதுல டிட்டர்மைன் பண்ணிருக்கு y நம்மளுடைய இன்கமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் கன்சப்ஷனே இருக்கு ஓகேவா clear-ஆ children now let us move to the next one okay children now let us see like this table wise okay so what I told you income consumption and serving okay so our income is 0 that means we don't have any money that means our income is nil 0 but our consumption is 20 ஓகே அப்போது நம்மளுக்கு வருமானமே இல்லைன்னும் போது சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போது வருமானம் இங்கே என்னது நம்மளுக்கு 0 ஆனால் என்னுடைய செலவினம் வந்து கன்சப்ஷன் நான் வாங்கிட்டேன் how much it is 20 rupees ஸோ அப்போ இங்கே சேவிங் வந்து நம்மளுக்கு வருமா இல்லை ஸோ -20 தான் சேவிங்காக இருக்கும் ஏன்னா நான் 20 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ அது மைனஸ் தானே ஸோ -20 okay so my income is 60 என்னுடைய income 60 okay next month என்னுடைய income வந்து 60 but நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணது எவ்வளோ 70 அப்போ 60 rupees தான் என்னுடைய இன்கம்மே but I spend it 70 rupees அப்போ அங்கே என்ன வரும் சேவிங்கில் -10 ஆமாம் தானே ஏன்னா என் இன்கம்மை விட ஜாஸ்தியாக நான் 10 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது சேவிங் வருமா வராது ஸோ மைனஸ் தான் அங்கே ஸோ -10 கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் என்னுடைய இன்கம் எவ்வளோ வந்துச்சு என்னுடைய இன்கம் வந்து 120 ஸோ என்னுடைய செலவினம் எவ்வளோ அதே 120 தான் என்னுடைய கன்சப்ஷனில் அப்போ வந்து சேவிங் வருமா இல்லை நான் சம்பாரிச்சது 120 ரூபா செலவு பண்ணது 120 ரூபா ஸோ தெர் இஸ் நோ சேவிங் வந்து நில் அதாவது நான் ஜாஸ்தியாகவும் செலவு பண்ணல கம்மியாகவும் செலவு பண்ணல நான் வாங்கின காசுக்கு நான் செலவு பண்ணிட்டேன் ஸோ மை சேவிங் இஸ் நில் கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் 180 என்னுடைய இன்கம் ஆனால் நான் செலவு பண்ணது எவ்வளோ 170 தான் என்னுடைய கன்சப்ஷன் ஸோ அங்கே சேவிங் வருமா வராதா கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா 180ல் நான் 170 தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ 10 rupees will be my சேவிங் ஓகேவா ஸோ 240 வந்து நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஏர்ன் பண்ணேன் என்னுடைய இன்கம் வந்து 240 அப்போ அதில் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ 220 அப்போ மைனஸ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் 20 rupees ஏன்னா 240லேருந்து நான் 220க்கு தான் நான் வந்து தேவையானதை செலவு பண்ணேன் மீதி என்னுடைய 20 ரூபாய் வந்து சேவிங்கில் இருக்குது கிளியரா ஸோ அப்புறமா நெக்ஸ்ட் மந்த் 300 rupees இந்த 300லேருந்து இன்கம் 300லேருந்து 270 தான் என்னுடைய கன்சப்ஷன் செலவினம் எல்லாமே ஸோ அப்போ என்னுடைய சேவிங் வந்துச்சா 30 rupees சேவிங் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் மந்த் என்னுடைய வந்து 360 வந்து என்னுடைய இன்கம் இதில் வந்து நான் கன்சப்ஷன் செலவு பண்ணது வந்து 320 அப்போ என்னுடைய சேவிங் 40 rupees வந்துச்சா ஸோ இதெல்லாம் ஓவரால் டோட்டல் பண்ணி நான் சொன்னல நேஷ்னல் இன்கம் வந்து எப்படின்னா ஓவரால் ஹவு மச் மணி வி ஹாவ் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க ஓவரால் பர்சன்டேஜ் போட்டு தான் ஓகே திஸ் மச் பர்சன்டேஜ் இஸ் த டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் அவர் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொன்னல ஸோ அதுதான் இந்த டேபிள் மாதிரி கொடுத்து ஸோ நம்ம இதுக்கு ஓவரால் ஒரு டோட்டல் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொண்டு வரணுன்றதுக்கு தான் இந்த டேபிள் போட்டது இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன் நவ் லெட் அஸ் see ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நான் சொன்னேன் சி இஸ் த கன்செப்ஷன் சொன்னோமா இல்லையா சி கன்செப்ஷன் ஸோ ஓவரால் நம்ம பார்க்கும்போது இஃப் யூ டேக் சி இஸ் ஈக்குவல் 100 கன்செப்ஷன் நம்மளது ப்ளஸ் 0.8 வந்து நம்மளுடைய இன்கம் இது ஓவரால் நான் போட்டது வந்து பர்சன்டேஜ் எடுத்தது ஸோ அது எப்படி எடுத்ததுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்ல அதை பார்க்கறதுக்கு தான் திஸ் ஒன் ஸோ 0.8 இஸ் ஆ இன்கம் தென் எம்பிசி இஸ் ஈக்குவல் 0.8 எம்பிசின்றது என்னது மார்ஜினல் ப்ராஸ்பரிட்டி டு கன்சியூம் the meaning of MPC is marginal prosperity of to consume ஓகேவா அப்போ marginal prosperity consume இந்த டோட்டல் எவ்வளோ வந்தது 0.8 வந்தது ஸோ அது எப்படின்றத பார்க்கறது தான் இந்த இது எழுதி போட்டிருக்கு ஸோ யுவர் y is 0 ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்னல இன்கம் எந்த எவ்வளோ 0 தான் அப்போ கன்சப்ஷன் எவ்வளோ வந்துச்சு எனக்கு 100 rupees செலவினங்கள் ஓகேவா அப்போது இஃப் இது வந்து இது ஒரு பாயிண்ட் இது முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இன்கம் என்னுடைய இன்கம் வந்து 100 அப்போ என்னுடைய கன்சப்ஷன் எவ்வளோ வந்திருக்கீங்க 180 கிளியரா ஸோ இந்த மூணு தனித்தனியாக பார்க்கலாம் இங்கே வந்து என்னுடைய இன்கம் வந்து 200 அப்போ கன்சப்ஷன் எவ்வளோ 260 இப்போ இங்கே வந்து என்னுடைய இன்கம் வந்து 300 கன்சப்ஷன் வந்து 340 ஸோ இது எல்லாம் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா மார்ஜினல் ப்ராஸ்பரிட்டி கன்சியூமில் பார்த்தோம்னா டெல்டா சி மைனஸ் delta C is equal delta Y is equal 0.8 delta C லேருந்து delta Y பார்த்தோம்னா 0.8 is a நம்ம பார்த்தது என்னது மார்ஜினல் ப்ராஸ்பரிட்டி கன்சியூம் ஓகேவா ஸோ இதை மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்மில் போட்டிருக்காங்க இந்த எக்கனாமிக் இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் அதாவது கன்சியூம் இஸ் ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பி ஒய் ஆர் சி இஸ் ஈக்குவல் 20 + 0.8 ஒய் தட் மீன்ஸ் 0.8 ஒய் வந்து இன்கம் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் வைஸில் நம்ம பார்த்தது ஸோ இங்கே அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அப்போ இங்கே சி என்ன போட்டிருக்காங்க கன்செப்ஷனாக போட்டிருக்காங்க ஏ வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க கன்ஸ்டன்ட் ஆர் இன்டர்செப்ட் இஸ் ஈக்குவல் 20
ப்ராஸ்பெரிட்டி போட்டிருக்காங்க, Y வந்து இன்கமாக போட்டிருக்காங்க, B வந்து MPC தட் மீன்ஸ் மார்ஜினல் ப்ராஸ்பெரிட்டி டு கன்சியூம் அப்படி போட்டுட்டு அப்போ டோட்டல் ஓவரால் நான் எப்படி சொன்னேன் 0.8 போட்டு டெல்டா C is equal டெல்டா Y போட்டாங்க. கிளியரா மீன்ஸ் இது எப்படின்னா திஸ் இஸ் a சிம்பிள் எக்ஸாமினேஷன். எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீன்ஸ் இது மாதிரி ஓவரால் நம்மளுக்கு வர நேஷ்னல் இன்கம்மை வந்து மணியாக கவுண்ட் பண்ணாமல் இப்போ நம்ம இது மணியாக கவுண்ட் பண்ணணுமா இல்லையா, என்னுடைய வருமானம் 360, நான் செலவு 320, 40 ரூபாய் தான், இது வந்து ஒரு லெஸ் மணி. ஆமாம் இல்லை, கணக்கிடக்கூடிய நம்மளுடைய லெஸ் மணி. ஆனால் நம்மளுடைய நேஷ்னல் இன்கம்மை பார்த்தா நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியுமா, எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து இருக்காங்க, அவங்களாம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க. அப்போ டேக்ஸ் பே பண்ணும்போது எவ்வளோ கோடிக்கணக்கு மேலேயே மிஸ் அவங்களுக்கு பணம் வருது, அதை வந்து எப்படி சொல்ல முடியாது. அதனால அவங்க எப்போவுமே அதை வந்து பெர்சன்டேஜ் வைஸாக தான் கணக்கிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதை பற்றி கொடுத்துருக்கு. ஐ ஹோப் சில்ட்ரன் யூ would have understand this concept. Okay children, now let us see about the propensity to consume. Propensity to consume பற்றி பார்க்கலாம். Propensity to consume refers to the income consumption. So the propensity to consume எது ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா it income consumption. There is the relationship when income increases consumption also increases. Correct தானே மிஸ்? இன்கம் கன்செப்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பற்றி சொல்லியிருக்கு, when income increases consumption increases. எஸ் கிளியர். இப்போ நான் ஒரு 50,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன். ஓகே, இஃப் ஐ ஏர்ன் 50,000 திஸ் இஸ் மை கன்செப்ஷன். ஓகே மிஸ், அப்போது நான் இதுலேருந்து மிஸ் என்னுடைய இன்கம்லேருந்து Y திஸ் இஸ் மை இன்கம் 50,000. ஸோ கன்செப்ஷன் மீன்ஸ் எனக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து நான் வாங்குறதுக்கு 50,000 நான் ஏர்ன் பண்ணேன்னா அப்போ நான் 40,000க்கு எனக்கு தேவையான பொருட்கள் லக்ஸரியஸாக வாழ்கிறதுக்கு நான் மிஸ் செலவினம் பண்ணி வாங்க முடியும். ஈவன் 50,000க்கு நான் 50,000 கூட நான் என்னால் பொருட்கள் வாங்க முடியும், தேவையான பொருட்கள். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கன்சப்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். வருமானம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் வசதியான பொருட்களையும் நம்மளால் வாங்க முடியும். ஓகேவா? இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், ஒன்று நம்ம கடன் வாங்கணும். ஓகேவா? அது பட் நார்மலி நம்ம பேசுகிறது வந்து இதை பற்றி ஒண்டி தான். ஸோ நம்மளுடைய வருமானம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நம்ம தேவைகளுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம வாங்கி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் கிவன் இன் திஸ் ப்ராஸ்பெரிட்டி டு கன்சியூமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ராஸ்பெரிட்டி டு கன்சியூம் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த இன்கம் கன்செப்ஷன் ரிலேஷன் when income increases consumption also increases. Is it so? Income increases means consumption also increases. So clear children about this concept. Now let us see to this average prosperity to consume means the short form of APC. APC means average prosperity to consume. So what is it? The average prosperity to consume is the ratio of the consumption expenditure. So ratio of the consumption expenditure நம்ம செலவு செய்கிறது to any particular level of income. நம்மளுடைய பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் இன்கம், நம்மளுடைய இன்கம்ல இருந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ செலவினங்கள் செய்ய முடியுமோ அது ரேஷியோ வைஸில் வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்கிறது. நம்ம போன டேபிளில் பார்த்தோம் பார்த்தியா, ஓவரால் எல்லாம் ஒரு பெரிய டேபிள் போட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண லாஸ்ட் ரேஷியோ வந்து 0.8 அப்படின்ற ஆவரேஜ் லெவலில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ரேஷியோ ஆஃப் த கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு எ பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் இன்கம், அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க, APC is equal C by Y, that means consumption by income. APC க்கு what I explained you, average prosperity to consume வந்து எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா C by Y, that means consumption by Y. அதாவது average prosperity to consume என்னன்னா the average prosperity to consume is the ratio of the consumption expenditure, வாங்கக்கூடிய பொருட்களுடைய செலவினங்கள் any particular level of income. நம்ம சம்பாரிச்சது வந்து ஒரு particular level of income பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த definition, average prosperity to consume. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் இது வந்து APC is equal C by Y it is given. Okay children, now let us see about the marginal propensity to the consume means that means MPC, marginal propensity to consume. அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். So the marginal propensity to consume may be defined as the ratio, the change in the consumption. ஸோ இது எதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு, the ratio of the
சேஞ்ச் இன் த கன்செப்ஷன் உடையது டு த சேஞ்ச் இன் இன்கம். நான் சொன்னல சேஞ்ச் இன்கமில் சேஞ்ச் இருந்தால் சேஞ்ச் வந்து கன்செப்ஷன்லேயும் இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ வருமானம் வருதோ அதுக்கேற்ற போல தான் செலவு. அப்போது இன்கமில் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் இருந்தால் நம்மளுடைய கன்செப்ஷன்லேயும் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும். அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் மார்ஜினல் ப்ராஸ்பெரிட்டி டு கன்சியூம். இதனுடைய அர்த்தமே இதுதான். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா MPC is equal delta C by delta Y. Clear children? Means marginal prosperity to consume means what is the full means definition of this one means changes. If there is the changes in the income means there will be changes in the consumption also. அதோடைய ஃபார்முலா தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து MPC is equal delta C by delta Y. Okay children, so we saw about the average prosperity to consume also and then marginal prosperity to consume. இதை பற்றிலாம் இன்னைக்கு இவருடைய கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? So I hope children you would have understand in this chapter whatever I taught you. So thank you.